مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی خادمہ صبا جوزف یوگینڈا کنٹری سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم پرستش میں اور خدا کے کلام کی برکتوں میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک پل میں بدل دے میرے دن رات سبھی، تو ایک پل میں بدل دے میرے دن رات سبھی، سنبھال رکھے ہے تو نے یہ کائنات سبھی، تو ایک پل میں بدل دے میرے دن رات سبھی، میرے دکھوں کا مداوا بنا ہے ابن خدا، میرے دکھوں کا مداوا بنا ہے ابن خدا، میرے دکھوں کا مداوا بنا ہے ابن خدا، تو سمجھتا ہے مسیحا میرے حالات سبھی، سنبھال رکھے تو نے یہ کائنات سبھی، تو ایک پل میں بدل دے میرے دن رات سبھی۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے یوحنا 6 باب اس کی 47 آیت سے لے کر 51 آیت تک، جان چیپٹر 6 ورس 47 اپ ٹو 51۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جان پر اس کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، روٹی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم کھانا نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں تو ہماری زندگی ادھورن ہے، کیونکہ روٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں جان دیتی ہے، اور روٹی جو ہے وہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہی ہم سیر ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہاں وہ روٹی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جس کو ایک ہی دفعہ کھانے سے ہماری زندگی سیر ہو جائے گی، ہم جو ہے وہ خداوند میں ایک ہی دفعہ میں قائم ہو جائیں گے۔ اب وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اب ایمان لانا، بلیو کرنا بہت ضروری ہے، اور بلیو ہمیں اب کس چیز پہ کرنا ہے؟ بلیو کرنے کے لیے بھی کوئی بات ہونی چاہیے کہ کیا چیز پہ بلیو کرنا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، وہ یسوع ناصری زندگی کی روٹی ہے۔ ہم دنیاوی روٹی کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر روحانی روٹی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا جو ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کو لے کر مثالیں دیتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بدن کو روٹی سے تشبیہ دی کہ جس سے زندگی ملتی ہے، اور ہمیں اس نے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس نے اپنے بدن کو جو قربان کیا، وہ روٹی اس نے ہم کو کہا کہ یہ وہ روٹی ہے جو اس نے پہلے روٹی کے طور پہ ایکسپلین کیا، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بیابان میں لوگوں نے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے من کھایا، وہ بھی آسمان سے روٹی آئی تھی، لیکن وہ من تھا جو اس کے بعد سپوائل ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، اور اس سے وہ سیر ضرور ہوتے تھے لیکن وہ خراب ہوتا تھا، جیسے ہماری عام روٹیاں بھی پڑی ہوں تو خراب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اور وہ مر گئے، سب سے امپورٹنٹ بات، وہ مر گئے،
उस रोटी को खाया और मरे बाद में उनकी टाइम लिमिट आई और वो मर गए, और ये वो रोटी है। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह वो रोटी देना चाह रहा है जिसको हम खाएंगे और एक ही दफ़ा खाएंगे और मरेंगे भी नहीं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। अब आदमियों ने, हमने वो रोटी खानी है और फिर हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलनी है, और वो रोटी हमारा यीशु मसीह है। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा। यानी कि यीशु को निजात दहिंदा कबूल करना, उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट करना कि यीशु ने हमारे लिए अपने बदन को कुर्बान किया, वो बर्रा दुनिया के गुनाह उठा ले गया ताकि हमें निजात दे सके। और इसीलिए जो है हम इस बरकत को, इस फजल को, इस रहम को अपनी ज़िंदगी में अगर ना अपनाएंगे तो अजीज़ों, जो हम पाक शरबानी लेते हैं वो भी हमारे लिए फिर कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि अगर हम यीशु के बदन में शरीक नहीं होते, उसके खून में शरीक नहीं होते, तो अजीज़ों फिर हम लोग बिला वजह जो है वो पाक शरबानी लेते हैं। तो अजीज़ों, ये जो ज़िंदगी की रोटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी पाक शरबानी लें तो महसूस करें कि खुदावन ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपने बदन को कुर्बान कर दिया, वो बर्रे की तरह कुर्बान हुआ। किस लिए? सिर्फ हमें निजात देने के लिए, सिर्फ हमें बचाने के लिए। वो सिर्फ चाहता था, क्योंकि बाप की शुरू से ये मर्ज़ी थी कि उसका बेटा कुर्बान हो ताकि दुनिया के गुनाह वो अपने ऊपर लेके जाए, क्योंकि उसके अलावा और कोई हमारे गुनाह अपने ऊपर नहीं लेके जा सकता था। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि आपकी ज़िंदगी को निजात दे सके, आपको बचा सके। आज इस कुर्बानी को एक्सेप्ट करें, दिल से एक्सेप्ट करें कि शुक्र है खुदावन तूने मेरे लिए जान दी, शुक्र है खुदावन ये ज़िंदगी की रोटी तूने मुझे दी, और आज मैं ज़िंदगी की रोटी को अपने अंदर लेता हूँ। और ईमान रखें कि जब आप ये कहेंगे तो खुदावन यीशु मसीह आप में होगा और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे और फिर कभी हलाकत नहीं होगी। इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। कदूस खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमदो सना तेरी तारीफ़ करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा, क्योंकि तूने अपने फ़ज़ल, अपने रहम को डेला। और है खुदावंदा, आज जो कि 16 जनवरी 2021 है खुदावंदा, उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने ये वक्त हमको दिया ताकि ए खुदावंदा हम अपनी ज़िंदगी की शुक्रगुजारियाँ तेरे आगे रखें। खुदावंदा, हम तो हमेशा की ज़िंदगी है। आज ये बरकत, ये दौलत, ये भेद हम में से हर एक पर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और ऑडियो को सुन रहे हैं खुदावंदा, उनके ऊपर खुल जाए और हर कोई खुदावंद तुझे निजात दहिंदा के तौर पे कबूल करे और अपनी ज़िंदगी में तेरे नाम की और इस बदन की, इस रोटी की इम्पोर्टेंस को जाने। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा, आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।